So, ladies and ladies, today the topic that we are discussing is conservation of angular momentum. I hope you are now well known, aware about what is angular momentum. Okay, all the terms that are related to angular momentum, linear momentum. At least you must know the difference between linear momentum P and angular momentum. Yes, of course, Z L. Angular momentum L. Okay. I hope up to the day or up to the lectures you are now clear about all the concepts regarding angular momentum. We are discussing about rotational motion. And in which we are discussing about angular momentum. The video that I am uploading every day is quite lengthy. Okay, it's quite a bit of a lengthy because the chapter that we are discussing or learning is so much lengthy because in which 3 chapters are included as I discussed earlier. Okay, first the chapter that we discussed okay, it's a unit, complete a bundle of unit, but in which different chapters are there. Okay, one is center of mass, another is moment of inertia, and another is rotational motion. The 12th syllabus that just has been changed. Okay, such a scenario, such a syllabus is made according to the syllabus NEET, CET or JEE. Okay, doesn't matter what kind of syllabus is, the frequency of chapter and the flow of chapter is the same. Flow of chapter never been get changed. Okay, conservation of angular momentum. Obviously we learn conservation of energy, whether it's a kind of kinetic energy or it's a kind of potential energy or conservation of work done. We learn all these things. Same scenario we have to discuss in this lecture. Before that, tell me we have 2 motions as you know now. There are 2 kinds of motion. Is that anybody who don't know the 2 types of motion, linear and another is, oh, I don't know sir. Please don't say like this. Okay, try to say linear and obviously your answer should be like one is linear and another is rotational. Okay, then you show your smartness like rotational, rolling, translational, whatever, I don't care, but linear and rotational are the basic 2 types of motions. Then pure rolling is another one. Okay, that is another part. Linear and rotational motion. Okay, now if I say displacement S, then obviously you have to say in rotational it is represented by theta. If I say velocity v, then you must say in rotational velocity is represented by angular velocity omega. Then acceleration A. Here we have alpha. Then what kind of terms? Okay, terms we learn in this chapter. Inertia. Let's start from inertia. Okay, inertia is like F equal to ma. Okay, inertia. What is the formula for inertia? If I ask you, m/r square. Okay, this is the angular term. This is a angular term. Okay, inertia. Now tell me, if I ask you for Newton's second law, F equal to ma, then what will be your answer in angular or rotational? F, which is the force. In rotational force, if we apply some kind of force on a particle or a system, then because of that external force, which get produced torque, and instead of m we have inertia. I hope you know all these things. Inertia plays the role of mass in angular. Okay, I, and here is what alpha. What we learn after that? Angular momentum. Now tell me angular momentum for linear. What we have? How we represent angular momentum in linear? Yes, we have notation P equal to m into v, mass into velocity.
momentum. Okay, force into time, it's a instantaneous momentum. In impulsive force, that is the another part. Okay, force into time, forget about it. Momentum, it's a momentum. Okay, now in angular, what we have for angular momentum, instead of p we write it like L, then instead of m we have I and omega. समजतंय? इथपर्यंत सगळ्यांना माहिती आहे, सर्व गोष्टी माहितीच असायला पाहिजे. ठीक आहे, जर माहित नसेल तर त्यांनी काय करायचं, आता पावसाळा चालूच आहे. ठीक आहे, पाणी साचतं असतं रस्त्यावरती, पाणी साचलेलं असतं. ज्या ठिकाणी वाटलं पाणी साचलंय थोडंसं, तिथे जायचं, काय करायचं, पाणी प्यायचं नाही. तुम्हाला माहिती काय करायचं. ठीक आहे, पाण्याचं आणि तुम्हाला त्या पाण्यासोबत काय करायचंय कामच नाही, तेवढे तुम्ही स्मार्ट आहात. ठीक आहे, चला मग कोणता फॉर्म्युला है? सर हमारी बेइज्जती, सर आप हमारे काबिलियत पे शक कर रहे हो. सांगा मुझे, अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो बता, एक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के लिए ये है, दूसरा फॉर्मूला बता तब मानू. दूसरा फॉर्मूला कौन सा था एंगुलर मोमेंटम के लिए? क्या एक ही फॉर्मूला सिखाया मैंने? नहीं, मैंने दो फॉर्मूला सिखाया. ठीक है, बता फिर ये तो हो गया. दूसरा कौन सा है? अगर नहीं आ रहा ना तो अब जाके उस पानी में डूब मरो. ठीक है, अब मैं सीधे सीधे बोल दूंगा डूब मरो. बोलो क्या था वो फॉर्मूला? एम वी आर वेलोसिटी, एम वी आर और एम आर वी क्रॉस प्रोडक्ट में. ठीक है, वेलोसिटी और आर एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे. ठीक है, मेड 90 डिग्री विद ईच अदर. लाइट चली गई, दिख रहा है सब? लेट मी चेक. दिख रहा है, सब दिख रहा है, बहुत हार्ड. ठीक है, ये दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले कहां से आया था? ये फॉर्मूले कहां से आया था? आई ओमेगा, ओमेगा की जगह आप वैल्यू रख दो वी आर, जो कुछ रखना है एम आर स्क्वायर. ठीक है, ये वो फॉर्मूला था मोमेंटम का. यहाँ पे रख दो वैल्यू, वी की जगह ओमेगा आर, वी की जगह ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या रखोगे? वी आर स्क्वायर आ जाएगा. एम वी आर जो कुछ होगा वो देख लो, ये पढ़ाया हमने. ये दो फॉर्मूले थे. यहाँ तक सब क्लियर है? आगे बढ़े. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ठीक आहे, मी मोमेंटम बद्दल डिस्कस करतोय. कशाबद्दल? मोमेंटम बद्दल. तर मोमेंटमचा फॉर्म्युला ज्यावेळेस मी डिराईव्ह केला होता क्लासमध्ये, ठीक आहे, ऑफलाईन मध्ये क्लासमध्ये ज्यावेळेस डिराईव्ह केला होता, तर आपण काय एकदम एक छान एक मेथड फॉलो केली. ठीक आहे, आणि ती होती न्यूटन सेकंड लॉ. न्यूटन्स सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू, बरोबर ना, F इक्वल टू हा सेकंड न्यूटन सेकंड नाही सर, पर रिएक्शन असं काही सांगितलं तुम्ही. तो तिसरा आहे. पहिला काय पहिला मला पाठवा. ठीक आहे, लिहून पाठवा, बघू कोणाला आठवतं. सोपं आहे सर, मागे पुस्तक घेणार, नोटबुक घेणार आणि लिहून पाठवून देणार. तुमचा प्रामाणिक पुन्हा तुमच्याकडे. ठीक आहे, युट्यूब वरती येतात लर्न करण्यासाठी. ठीक आहे, युट्यूब आता ऑब्विसली भरपूर मेम्स चालू आहे. ठीक आहे, जोक सुरू आहे. पहिले मोबाईल वरती मोबाईल अलाउड नव्हता क्लासमध्ये, है ना? बरं ठीक आहे, हा कोणाला हिट झालं असेल आवडत. ठीक आहे, कॉमेडी पर. ठीक आहे, मी काय असं नाव ठेवत नाहीये, जस्ट एक कॉमेडीचा एक जोकचा पार्ट म्हणून मी डिस्कस करतो. ठीक आहे, ते काही तुमच्यासाठी लागू होतं. कॉमेडी आहे, सिरियसली नव्हे. काय म्हणत होतो? मोबाईल क्लासमध्ये आला तर आज मोबाईल मध्येच क्लासरूम भरतंय. ठीक आहे, बरोबर आहे, बट ज्या कामासाठी मोबाईल हातात घेतलाय तेच करा. ठीक आहे, ज्या कामासाठी घेतलं तेच करा. नाही तर बस चालू आहे लेक्चर, या सरांचं लेक्चर चालू आहे, 10 मिनिटं झाले, बोर होत आहे, वरतून नोटिफिकेशन येते, तुमचं जे काय फेवरेट चॅनल युट्यूब वर आहे तिथून एक नोटिफिकेशन दिसते, चला जाऊन बघूया. बस बघत बसता गेले की अर्धा पाऊण तास होऊन जातो. परत वापस यायची इच्छा होते त्यानंतर नाही, आता जेवण करूनच घेऊ, आता चहा पिऊनच घेऊ. ठीक आहे, तसं नका करू. ऍटलीस्ट एका तासाचा व्हिडिओ मान्य आहे, बोर होत असेल ऍटलीस्ट अर्धा तर बघा एका टायमात. मी तर म्हणतो कम्प्लीटच बघा, पूर्ण बघण्याचा प्रयत्न करा एका वन स्ट्रोक मध्ये. जास्त बोलत असेल तर थोडा ब्रेक घ्या आणि परत हेच चॅप्टर चालू करा, म्हणजे हे चॅप्टर हा व्हिडिओ चालू करा. नाही तर बस सकाळी एका तासाचा व्हिडिओ, आता अर्धा तास, डायरेक्ट रात्री अर्धा तास. तसं नका करू, वेळ कमी आधीच तर. ठीक आहे, सिलेबस रोज सुरू आहे आमचा पटपट. F इक्वल टू एम ए झालं, याच्याबद्दल बोला. इकडे काय असेल मग, F च्या ऐवजी काय टाऊ आणि याच्या जागी काय आय अल्फा, याच्या ऐवजी काय आय अल्फा. हा फॉर्म्युला आपला न्यूटनच्या सेकंड लॉला जर तुम्ही असं लिहिलं. ठीक आहे, कसं चेंज इन ऍक्सेलरेशन. आता आपण असं F इक्वल टू एम लिहिलं होतं ना. मोमेंटम बद्दल आपल्याला डिस्कस करायचं, काय करायचंय मोमेंटम.
मला सांगा हा न्यूटनचा जो फॉर्म्युला तो कोणासाठी लागू होतो रे? एक्सटर्नल फोर्स साठी. एक्सटर्नल फोर्स साठी बघा आता कन्झर्वेशन, कन्झर्व एनर्जी कन्झर्व झाली हे खूप वेळ शिकवले मी क्लासमध्ये. ठीक आहे, खूप म्हणजे खूप आधी शिकवले. ठीक आहे, तर बघा तुम्हाला किती आठवते कन्झर्व एनर्जी कन्झर्व झाली. आपण असं खूप वेळ डिस्कस केले. एनर्जी इज कन्झर्व, इथे लिहितो मी एनर्जी इज गेट्स कन्झर्व, एनर्जी इज कन्झर्व. हे आपण कधी म्हणायचं? हे असं कधी बोलायचं आपण? एनर्जी इज कन्झर्व. आता मला सांगा मी इथे उभा आहे, या गुड. ठीक आहे, वरतून कोणता नॉर्मल रिएक्शन खाली वेट फोर्स, सॉरी एनर्जी इज कन्झर्व. हे कधी बोलतो आपण? ज्यावेळेस नेट एक्सटर्नल फोर्स काय असतात एखाद्या सिस्टीम वरचे? झिरो. नेट एक्सटर्नल फोर्स काय असतात सिस्टीम वरती लागणारे? झिरो. त्याच वेळेस बोलतो ना आपण, मान्य ना? एफ एक्सटर्नल ज्यावेळेस झिरो असतात त्याच वेळेस आपण काय म्हणतो? एनर्जी. आता माझ्या वरती लागणारे नॉर्मल रिएक्शन खालचा वेट फोर्स जर कधी इक्वल नसतील तर ऑब्विसली माझा मिसबॅलन्स होणार. त्याच्यासाठी हवं काय? ते इक्वल अँड अपोजिट असेल आहे. त्याच आपण म्हणतो वन डायरेक्शनची एनर्जी काय झाली? कन्झर्व. मान्य ना? तेच आपलं बोलणं आहे. ठीक आहे, तेव्हा पण आपण मे बी इंटरनल फोर्सेस असतील. एक सिस्टीम म्हणल्यावरती त्याच्या आतमध्ये वेगवेगळे काय असतील रे? फोर्सेस असतील. वेगवेगळे काय असतील? फोर्सेस. बट ओव्हरऑल एक्सटर्नल फोर्स या सिस्टीम वरती लागणारी नॉर्मल रिएक्शन आणि mg हे कशी असायला हवे रे? झिरो. आता ते झिरो कशी होतील? असतील पण नॉर्मल रिएक्शनची काही व्हॅल्यू असेल, mg ची पण काही व्हॅल्यू असेल, बट होणार काय? ह्याची पण व्हॅल्यू सेम, ह्याची पण व्हॅल्यू सेम, बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. दॅट्स व्हाय दे आर कॅन्सलिंग आउट टू ईच अदर. आय होप such kind of concept is very clear to you. Don't get confused in this method. हे माहिती पाहिजे. खूप घेतले मी कन्व्हर्शन ऑफ एनर्जी मध्ये. ठीक आहे, एफ एक्सटर्नल म्हणजे मी म्हणतोय एफ एक्सटर्नल काय आहे तिथे? झिरो. म्हणजे झिरो इक्वल टू काय? झिरो इक्वल टू काय? ma. आता मी ऍक्सेलरेशनला कसे लिहू शकतो? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. मान्य ना? असंच घेतलेलं आपण कन्व्हर्शन मोमेंटमचं. m म्हणजे काय? d बाय dt. आतमध्ये काय लिहू मग? mv. आणि mv इज नथिंग बट mv इज फॉर्म्युला फॉर फॉरवर्ड. येस, formula for momentum. It's a formula for momentum. Let me write here. Zero change in momentum. How? Momentum is equal to mv. I hope you know this. dp. What is p? It's a momentum. Then tell me if I write down here change in momentum is zero. How? dt term gets multiplied to zero. So the left hand side becomes zero. dp is zero. Now the basic rule of derivative. Basic rule of derivative is what? Now tell me, if right hand is zero means answer equals is zero, then the term of derivative is when the derivative becomes zero for any quantity. Derivative of a with respect to a. Derivative of a with respect to a. What? 1. If I say instead of 1 here is 0. Instead of 1 it's a 0. Then what is the derivative? What is the derivative towards the left side? Yes, derivative of any. Tell me, derivative of any constant or variable becomes 0. Derivative of any constant or variable quantity becomes 0. Yes, it's a constant. म्हणजेच काय आहे? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉन्स्टंट काय असं 0. म्हणजे इथे इनडायरेक्टली म्हणायचं काय? मोमेंटम काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. मोमेंटम काय आहे इथे? कॉन्स्टंट. क्लिअर ही गोष्ट? मोमेंटम काय आहे? कॉन्स्टंट आहे. हे आपण बघितलंय. एक्सटर्नल फोर्स जरी 0 आहे तर त्या ठिकाणी मोमेंटम काय होणार आहे? कॉन्स्टंट होणार आहे. फोर्स 0. ठीक आहे, एक्सटर्नल फोर्स काय? 0. मी लिहिलंय का एक्सटर्नल फोर्स कुठे 0? तिथं F एक्सटर्नल 0 आहे. क्लिअर? त्याच्यामुळे झालं मोमेंटम. मग सेम इकडे लागू करा. सेम अँग्युलर मोमेंटम साठी लागू करा. अँग्युलर मोमेंटम साठी काय होईल? टॉर्क एक्सटर्नल काय म्हणू आपण आता? 0. काय म्हणू? टॉर्क एक्सटर्नल काय रे? 0. जर टॉर्क एक्सटर्नल 0 झाला तर इथे काय लिहू मग? I अल्फा. आणि इथे काय लिहू मी? d बाय dt. आणि इथे काय लिहू रे? इथे काय लिहू? ओमेगा. इथे काय लिहू? ओमेगा. ठीक आहे ना?
इथे काय लिहू ओमेगा. क्लियर आहे. महिला कसं लिहावं लागेल मग आय ठीक आहे तो आय तसाच राहता नो प्रॉब्लेम. म्हणजे इंडायरेक्टली जर कधी बोलायचं झालं इथं मोमेंटम कॉन्स्टंट झालं इथे काय झालं मोमेंटम कॉन्स्टंट. तर ह्याच्यासाठी आपण टाउ एक्सटर्नल जर कधी 0 झाला टाउ एक्सटर्नल जर कधी 0 झाला त्याचा फॉर्म्युला पण होता आपला मोमेंटमचा. हा मोमेंटम आहे ठीक आहे. मी हे टॉर्क बद्दल लिहिलं. कशाबद्दल लिहिलं मी हे टॉर्क बद्दल. आपल्याला काय हवंय मोमेंटम आहे ठीक आहे आय ओमेगा. मग कसं लिहू तर कधी टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स जर कधी 0 होता तर अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा काय यायचं 0 ठीक आहे. तसं समजा असंच घ्या कशावरून F=ma इथे घ्या टाउ इथे घ्या I अल्फा I d ओमेगा बाय dt. देयरफॉर हा कोणता आता टाउ एक्सटर्नल 0 झाला. सेम तसंच होईल. काय होईल इथे ओमेगाच्या ऐवजी काय लिहिणार आपण VR. ओमेगाच्या ऐवजी काय लिहिणार VR म्हणजे इनडायरेक्टली तिथे काय येणार आहे mvr ठीक आहे. त्याच्या ऐवजी काय mvr I ओमेगा असंच काहीतरी ठीक आहे I ठीक आहे. काय लिहू आता इथे 0 I VR ठीक आहे VR r काय म्हणजे बाहेर dv/dt अशी काहीतरी व्हॅल्यू येते ठीक आहे. ही टर्म इकडे येऊन तर म्हणजे 0 होऊन सगळं म्हणजे उरलं काय IRV. काय उरलं IRV. नाही तर असंच राहू द्या हे असंच राहू द्या. इनडायरेक्टली आपण काय म्हणूया त्याला काय म्हणू I d ओमेगा काय आला इथे 0. का बरं ही क्वांटिटी 0 आहे का बरं तर ही क्वांटिटी 0 I d ओमेगा म्हणजे त्यातली काय म्हणणे मला हीच ती व्हॅल्यू I d ओमेगा ठीक आहे. आणि I ओमेगा कशाला रिप्रेझेंट करतो अँग्युलर मोमेंटमला. I d ओमेगा कशाला रिप्रेझेंट करतो I d ओमेगा कशाला रिप्रेझेंट करतो d सोडा फक्त आपण चेंज सांगतोय त्या क्वांटिटीचा ठीक आहे. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा कधी 0 येईल डेरिव्हेटिव्ह व्हेलॉसिटीचा कधी 0 येईल ज्यावेळेस ही व्हेलॉसिटी कशी असेल कॉन्स्टंट. आणि हे काय I ओमेगा काय आहे I ओमेगा काय अँग्युलर मोमेंटम I ओमेगा काय अँग्युलर मोमेंटम L ठीक आहे. म्हणजे L काय आला इथं कॉन्स्टंट L काय आला इथं कॉन्स्टंट. जसे इकडे हा मोमेंटम लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट आला तसंच इकडे अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा कॉन्स्टंट. आता मी हे एवढं भारून काय शिकवलं ठीक आहे. हा कधी ते लाईट आला तरी काय फायदाच नाही ठीक आहे. चला बघा म्हणायचं काय मला मी एकदम शॉर्ट मध्ये सांगतो हे कशासाठी केलंय. लक्षात घेण्यासारखे 2 पॉइंट याच्यामध्ये ठीक आहे. जर एक्सटर्नल फोर्स 0 असेल जर एक्सटर्नल फोर्स 0 असेल तर मोमेंटम मी लिहिण्यासाठी लिहितो ठीक आहे. आता मोमेंटम काय होतं रे कॉन्स्टंट. मोमेंटम काय होतं कॉन्स्टंट. याचा अर्थ असा नाही की तिथे इंटरनल फोर्सेस आहे इंटरनल फोर्सेस असतील सुद्धा ठीक आहे. डजंट मॅटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0 ओके. सिमिलरली इकडे लागू होतं कोणासाठी जर कधी टॉर्क अँग्युलर मोशन साठी ठीक आहे. टॉर्क जर कधी 0 आहे तर अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा काय असेल रे कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा काय असेल कॉन्स्टंट. क्लियर आहे हे सगळ्या गोष्टी ओके. नोट डाऊन करून घेतलंय सर्व आय होप घेतलं असणार. शॅडो असेल तर मॅनेज करा ठीक आहे. कुणाला अडचण त्याच्यामध्ये नाही ठीक आहे. मग मी आता हेडिंग नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमच्या आधी मी तुम्हाला सांगेल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम ठीक आहे. जे काय ऑलरेडी सांगितलं मी ठीक आहे. ऑलरेडी सांगितलं फक्त थोडंसं व्यवस्थित लिहून देतो. कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम झालं. हेडिंग द्या कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. कंजर्वेशन आय होप तुम्हाला आता हे येतं झाले आपल्या ठीक आहे. लिनियर मोमेंटम काय असेल लिनियर मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फायनल मोमेंटम. जसं इनिशियल एनर्जी इनिशियल कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी. तसंच कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम मध्ये काय लिहिणार कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कसं सॉल्व्ह करणार म्हणजे काय म्हणणार त्याचा प्रिन्सिपल काय. हा तर लिनियर मोमेंटम मध्ये कोणता फोर्स रे एक्सटर्नल फोर्स. तर कधी हा 0 तर मोमेंटम काय कॉन्स्टंट. मोमेंटम काय आलं कॉन्स्टंट. आणि मोमेंटमचे किती स्टेजेस असू शकतात 2. एक असणार इनिशियल एक असणार कोणतं मोमेंटम इनिशियल. याला आपण पी इनिशियल म्हणू ठीक आहे. आणि याला काय म्हणू इकडच्या साईडला पी फायनल. कसं तुम्हाला आपण इकडे एम व्ही फॉर्म्युला कसं मोमेंटमचा एम व्ही त्याच्याऐवजी आपण काय लिहितो एम यू आणि एम व्ही असंच लिहायचं ना ओके.
कायनेटिक एनर्जी मध्ये इनिशियल कायनेटिक एनर्जी हा mu² इक्वल टू हा mv², v फायनल. पण तसंच हे झालं कंजर्वेशन ऑफ कोणाबद्दल, लिनियर मोमेंटम बद्दल. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला बोलेल कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम झालं असेल तर कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. ठीक आहे. कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम काय करणार याच्यामध्ये फक्त तुम्ही नवीन गोष्ट आता कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम याच्यामध्ये काय करणार, कोण एक्सटर्नल झिरो राहणार, कोणती गोष्ट एक्सटर्नल झिरो राहणार, टॉर्क एक्सटर्नल. ठीक आहे. टॉर्क हा फोर्स आहे कशामध्ये, अँग्युलर मध्ये. ह्याच्यामध्ये कोण कॉन्स्टंट येणार, ह्याच्यामध्ये कोण कोणती, एल कॉन्स्टंट. एल म्हणजेच अँग्युलर मोमेंटम. ही व्हॅल्यू काय होणार, कॉन्स्टंट बनून जाणार. ठीक आहे. ही व्हॅल्यू काय होणार, कॉन्स्टंट. जर कधी असं असेल तर आपण काय म्हणू, एल आय इक्वल टू एल एफ. ठीक आहे. हा तो काहीतरी फॉर्म्युला बनला. ठीक आहे. एल चा फॉर्म्युला, अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला. अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय लिहितो आपण, बोला. अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला आय ओमेगा. ठीक आहे. आय ओमेगा. इकडे पण काय असणार याचा फॉर्म्युला, आय ओमेगा. बरोबर ना. अँग्युलर मोमेंटम. आता हा फॉर्म्युला लक्षात घेतला. ठीक आहे. इकडचे इनिशियल म्हणून आपल्याला 1 म्हणू, जसं बुक मध्ये दिलेले तसं समजून घ्या. I1 आहे ओमेगा 1. इथे तुम्ही इनिशियल पण म्हणू शकता, इनिशियल इनर्शिया, इनिशियल वेलोसिटी, फायनल इनर्शिया, फायनल एफ ने पण लिहू शकता, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. आता तुम्ही एफ ने सुद्धा लिहू शकता, I ओमेगा I इक्वल टू I F इंटू ओमेगा F, नो प्रॉब्लेम. जसं तुम्हाला सोयीस्कर वाटेल तसं लिहित चला गोष्टी. ठीक आहे. समजून घेत जा. क्लियर आहे. आय स्टार्ट ओमेगा स्टार्ट काही पण म्हणा, नो प्रॉब्लेम. समजून घ्या फक्त. ओके. असं आहे काहीतरी आपल्याकडे एक इक्वेशन, आणि हेच इक्वेशन कामी येणार आहे कशाला, छोट्या छोट्या गोष्टी किंवा छोटे छोटे जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांचे आन्सर्स काढतात. ठीक आहे. त्यांचे आन्सर्स काढतात. इथपर्यंत क्लिअर सगळ्या गोष्टी, इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी क्लिअर आहे. तर एक लक्षात घ्या, आता जे काय मी सांगतोय, ठीक आहे, व्यवस्थित आहे का, काय बोलतोय. टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क 0, एक्सटर्नल टॉर्क 0. बऱ्याच ही गोष्ट बुक मध्ये जे काय दिलेले ते वाचून समजत नाही. ठीक आहे. वाचून समजत नाही. आता मी हा एक ऍक्सिस सांगतो, एक काहीतरी डिस्क, एक सिस्टीम आहे. ठीक आहे. एक डिस्क म्हणा किंवा एक सिस्टीम म्हणा, ती काय करते, त्या ऍक्सिसच्या अबाउट रोटेट करते. त्या ऍक्सिसच्या अबाउट काय करते, रोटेट. तर मग मला सांगा, जर कधी मी म्हटलं इथे एक्सटर्नल फोर्स 0 आहे. ठीक आहे. एक्सटर्नल फोर्स 0, इंटरनल असतील नसतील डझंट मॅटर. ओके. व्हेरी क्लिअर अबाउट दॅट. इंटरनल फोर्स असतील पण. ठीक आहे. एक्सटर्नल फोर्स 0 कुठे, अबाउट ऍक्सिस. हा टॉर्क 0 कुठे आहे, अबाउट ऍक्सिस. क्लिअर आहे ना. या ऍक्सिसच्या अबाउट टॉर्क काय, 0. नीट ऐका. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला मी लिहितो त्या गोष्टी. ठीक आहे. लिनियर वगैरे जाऊ दे, झाले आपलं सगळं, म्हणजे तुम्हाला सोयीस्कर पडेल काय काय मला म्हणणं आहे. ठीक आहे. फॉर्म्युला आपला एक फॉर्म्युला कोणता, हा L इक्वल टू, आता मी वेक्टर वगैरे देत बसत नाही. बरं घ्या परत बघा बघा, I ओमेगा. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला. ठीक आहे. आपण काय म्हणतोय, एक गोष्ट आपण काय बोलली सुरुवातीला की एक्सटर्नल फोर्स. आता मी अँग्युलर बद्दल येतो. ठीक आहे. टॉर्क एक्सटर्नल काय झाला, 0. टॉर्क एक्सटर्नल काय झाला, 0. म्हणजे त्याच्यामुळे होणारं अँग्युलर मोमेंटम काय आहे, कॉन्स्टंट. आता हे कॉन्स्टंट का, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एनी कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इज 0. जे आता मी बोललो. ठीक आहे. असं आहे. इम्पॉर्टंट थिंग काय की हा जो टॉर्क आहे, हा या ऍक्सिसच्या अबाउट क्रिएट होणार, या ऍक्सिसच्या अबाउट क्रिएट होणार. म्हणून ऐका, म्हणून याच्या अबाउट, याच्या ऍक्सिसच्या अबाउट टॉर्क काय, कोणता टॉर्क, एक्सटर्नल. कोणता टॉर्क, बोला, एक्सटर्नल. ठीक आहे. टॉर्क एक्सटर्नल जर कधी 0 आहे तर याचा अर्थ अँग्युलर मोमेंटम तिथं प्रेझेंट असेल का. टॉर्क काय तिथं 0, पण हे कुठे, त्याच्यामुळे मी इथे वारंवार होते टॉर्क एक्सटर्नल 0 आहे, पण हे कुठे, त्या ऍक्सिसच्या अबाउट. म्हणून हे अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा कॉन्स्टंट कुठे असणार, अँग्युलर मोमेंटम सुद्धा हे कॉन्स्टंट कुठे असणार, ऍक्सिसच्या अबाउट. ठीक आहे. म्हणजे काय, जर टाऊ ऍक्सिसच्या अबाउट, जर टाऊ
एक्सटर्नल फोर्स ह्या ऍक्सिसच्या बरोबर जर 0 आहे तर तिथालचं जे मोमेंटम असणार ते तिथं काय असणार रे कॉन्स्टंट. ठीक आहे, ते काय असणार रे कॉन्स्टंट. आणि ही केस प्रत्येक वेळेस व्हॅलिड आहे असं नाही. मे बी अँग्युलर मोमेंटम चेंज होईल. ठीक आहे, मे बी अँग्युलर मोमेंटम त्या ऍक्सिसच्या बरोबर चेंज होईल बट ती रेअर केस असं समजा. ठीक आहे, रेअर केस आहे. जर कधी म्हटलं डायरेक्शन काय असेल एखाद्या गोष्टीवरती जर कधी फोर्स लागतोय समजा आता ही बॉडी रोल करते. ठीक आहे, ही बॉडी रोल करते लिनियर व्हेलॉसिटी v ने हा पुढे चालला आणि याच्यावरती F एक्सटर्नल फोर्स लागला. मग याची मोमेंटम ची डायरेक्शन काय असेल, ह्याच्या मोमेंटम ची डायरेक्शन काय असेल p. ऑब्वियसली ज्या डायरेक्शनला फोर्स लागतोय त्या डायरेक्शनला मोमेंटम असेल, त्या डायरेक्शनला काय असेल मोमेंटम डायरेक्ट. ठीक आहे, डायरेक्शन मध्ये एवढं कन्फ्युजन नाहीये. ज्या डायरेक्शनला फोर्स त्या डायरेक्शनला मोमेंटम. मी म्हणलं ज्या डायरेक्शनला टॉर्क त्या डायरेक्शनला काय रे अँग्युलर मोमेंटम, त्या डायरेक्शनला काय तर अँग्युलर मोमेंटम. क्लिअर डायरेक्शन बद्दल. ओके, कोणी विचारलं डायरेक्शन बद्दल तर इथपर्यंत गोष्ट क्लिअर आहे. हे समजलं व्यवस्थित. कुठे 0 निकोल कॉन्स्टंट हे गरजेचं आहे. नाही तर बळजबरीच काही पण म्हणू नका. सिस्टीम मध्ये एक्सटर्नल फोर्सच 0 आहे. ठीक आहे, सिस्टीम मध्ये एक्सटर्नल फोर्स 0 म्हणजे बॉडीचं मोमेंटमच 0, बॉडीचं नाही. ठीक आहे, इथे जे काही छोटे छोटे पार्टिकल्स असतील हे मे बी त्यांच्या वेगवेगळ्या ओमेगा 1 त्यांच्या वेगवेगळ्या अँग्युलर स्पीडने फिरतील सुद्धा, त्यांचं मोमेंटम व्हॅरी होत असेल सुद्धा. बट अबाउट ऍक्सिस जो काय मास आहे तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास म्हणजे सिस्टीमच झालं ते सगळं. ठीक आहे, तो ऍक्सिसच्या अबाउट जे काय पार्टिकल्स असतील सेंटर ऑफ मास म्हणजे पूर्ण बॉडीचाच झाला ना तो पार्ट. ठीक आहे, तो कसा राहणार आहे अँग्युलर मोमेंटमला कॉन्स्टंट राहणार. क्लिअर आहे, व्यवस्थित समजून घ्या. आता मी जास्त एक्सप्लेन करत नाही. ठीक आहे, असं मला वाटतं तुम्हाला समजलेलं आहे बट असं गृहीत धरतो समजलंय. ठीक आहे, दोनच गोष्टी बोलले मी. डायरेक्शन बद्दल मी जास्त बोललो नाही कारण ते सोपं आहे. क्लिअर पर्यंत मी ह्या सगळ्या गोष्टी. आता याचं उदाहरण काय. ठीक आहे, मी हा फॉर्म्युला लिहिला. ठीक आहे, इथे ह्या 3 गोष्टी लिहिल्या मी आता. ठीक आहे, ह्या 3 गोष्टी लिहिल्या. आता हे त्याच्याबद्दल लिहिले. ह्या 3 गोष्टीवरतीच आजचं लेक्चर आहे. ठीक आहे, 1 2 3 हा फॉर्म्युला. ठीक आहे, आणखी हा फॉर्म्युला आता काय लिहू आपण की कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचा अर्थ काय झाला. जर कधी माहिती नाही एनर्जी जर कधी कन्झर्व आहे तर आपण काय म्हणतो इनिशियल कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू फायनल कायनेटिक एनर्जी. तसंच म्हणू तर मग ह्याला पण काय म्हणू आपण इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम इक्वल टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम असं बोलतो. ठीक आहे, फक्त हे नेहमी लिहिलं आणि याचा तुम्ही काय करणार आहे फक्त मग त्याचा फॉर्म्युला लागणार आय इनिशियलला आपण 1 म्हणू आणि ओमेगा 1 इनिशियलचा आणि ह्याला फायनलचा म्हणू. ठीक आहे, हा एक फॉर्म्युला बनणार जो आपण वारंवार वापरणार आहे. ठीक आहे, क्लिअर ह्या गोष्टी. हे एक लक्षात ठेवा. याच्यावर तुम्ही बाकीचे लिहू शकता. कन्झर्व मी म्हणतो कन्झर्व झालं मोमेंटम काय झालं या ठिकाणी कन्झर्व. तर बाकीचं तुम्ही लिहू शकता कन्झर्व म्हणजे इनिशियल इक्वल टू साधी गोष्ट म्हणून मी आधी हेच लिहिलं. हे 1 2 आणि ह्या 3 बाकीचे हे त्याच्या नंतरच्या प्रोसेस ज्या कशावरती डिपेंड आहे रूल्स वरती किंवा जे काय तुमच्या कंडिशन्स आहे त्याच्यावरती. क्लिअर आहे. मग आता याचं उदाहरण. ठीक आहे, एक उदाहरण देतो. ठीक आहे, मी ट्राय करतो ते एक व्हिडिओ बघा. लाईट आली गुड काय नाही का. हा एक मी ट्राय केला व्हिडिओ टाकण्याची. ठीक आहे, एक्झाम्पल ऑलिम्पिक्सचा आवडतं सर्वांना. ऑलिम्पिक्स कधी बघितला त्याच्यामध्ये जर ऑलिम्पिक्स सोडा एखाद्या डान्सचा फॉर्म एक माहिती असेल तुम्हाला कथक. ठीक आहे, कथक म्हणा भरतनाट्यम म्हणा ते गोल गोल फिरतात. ठीक आहे, किंवा एखादी स्केटिंग वाली लेडीज असते. ठीक आहे, छोटे छोटे मुली असतात. ते शो असतं नाही ऑलिम्पिक्स मध्ये असं जोरात फिरतात जोरात असं स्टार्ट घेतात. स्केटिंग असते खाली स्केटिंग असते पायामध्ये स्केटिंग असते. एक आईस असतो खाली एकदम प्लेट असते बर्फाची त्याच्यावरती ते रोल करतात जोरात फिरतात. ठीक आहे, एकाच ठिकाणी आता ते कंटिन्यू स्पिन करतात. ती जी लेडी असते ना लेडी नसते मुलगीच असते खूप सुंदर दिसतात ना बघा कधी. हा म्हणजे मी असं फ्लो मध्ये बोलत आहे ऍक्च्युअल मध्ये असतात. बऱ्याच हिंदी गाण्यावरती पण डान्स केला अशी व्हिडिओ व्हायरल झालेले. ठीक आहे, हा जाऊ द्या. फक्त माझं म्हणणं एकच ती स्पिन करते एका जागी. ठीक आहे, ती काय करते स्पिन करते. क्लिअर समजून घ्या. आता तिची सर मुलं नसतात त्या मुलीच पकड मुलं पण असतात. ठीक आहे, भेदभाव नाही बोलत. ठीक आहे, चला ह्या ऍक्सिसच्या अबाउट तो किंवा ही ऑर शी रोटेट. ओके, काहीतरी अँग्युलर स्पीडने ते काय करतील रोटेट करतील. म्हणजे आता हा ऍक्सिस
आणि हा ऍक्सिस आहे असं समजून चला, ठीक आहे. तो ऍक्सिस आणि हा ऍक्सिस क्लिअर आहे. काय असतं बघा, कधी इमॅजिन केलं असेल तर समजून घ्या हे तिचे हात आहे, एवढे मोठे आहेत ते बाबा, ठीक आहे. इमॅजिन करा होते जस्ट, ठीक आहे. असे एकदम लॉंग हात असे एकदम फिरते असे, ठीक आहे, एकदम टर्न करते असे पूर्ण रोटेट करते हात स्प्रेड करून, ठीक आहे. या ठिकाणी काय होतो, हात तिने काय केलेलं, हँड जे आहे ना ते काय केलेले स्प्रेड केलेले. हे बेसिक एक्झाम्पल, ठीक आहे, समजून घ्या व्यवस्थित काय म्हणजे स्प्रेड केलेले. तर हात जर कधी स्प्रेड केलेले असेल तर साधं लॉजिक आहे. मग सांगा मला, जर कधी ही किंवा हा जर हात स्प्रेड करून फिरत असेल तर त्याची स्पीड जास्त असणार की कमी, त्याची स्पीड जास्त असणार की कमी, म्हणजेच काय अँग्युलर मोमेंटम. म्हणजेच काय आहे, आपण कशाबद्दल बोलतोय, अँग्युलर मोमेंटम बद्दल. या अँग्युलर मोमेंटम मध्ये हे कोणतरी दिसतंय का, आय. या अँग्युलर मोमेंटम मध्ये हा आय दिसतोय तुम्हाला, ठीक आहे. आयचा फॉर्म्युला एम आर स्क्वेअर, ठीक आहे. आयचा फॉर्म्युला एम आर स्क्वेअर माहिती आहे ना. हा आर चा रोल काय असतो समजून घ्या. आता हे काय इतकं आर आहे, आपण काय म्हटलं होतं, जर कधी आर जास्त असेल, ते उदाहरण दिलं मी उसाच्या मशीनचं, ठीक आहे. जर आर जास्त, चाकाचं रेडियस मोठं चाक असतं, जर ते आर जास्त आहे तर इनर्शिया सुद्धा काय जास्त. जर आर जास्त आहे तर इनर्शिया सुद्धा काय होईल जास्त, म्हणजे ना आर जास्त तर इनर्शिया सुद्धा जास्त. म्हणजे या ठिकाणी इनर्शिया कसा असणार आहे जास्त. जर इनर्शिया जास्त तर अँग्युलर मोमेंटम जास्त का नाही. अँग्युलर मोमेंटम आहे बट अँग्युलर स्पीड बद्दल बोला, मोमेंटम असेल नसेल कमी जास्त होईल. अँग्युलर स्पीड बद्दल बोला, स्पीड बद्दल बोला आपण, ठीक आहे, नॉट मोमेंटम बद्दल. जर कधी इनर्शिया जास्त आहे तर ह्याच्यावरती काय इफेक्ट होईल मी इथे लिहितो, ठीक आहे, रेड पेन. जर इनर्शिया जास्त आहे तर सांगा मला ओमेगा आणि अँग्युलर स्पीड कशी असेल फिरण्याची त्या मुलाची, ठीक आहे. बघा समजा मी म्हटलं एक उदाहरण, ठीक आहे, मी इथे लिहितो, ते दोन्हीकडे लागू करू आपण, ठीक आहे. एकदा हात तिने स्प्रेड केल्यावर आणि एकदा तिने हात फोल्ड केल्यावर. सांगा बरं का, तुम्हाला माहिती असं लॉजिक करायचं, त्यास हात पसरून फिरते एखादी व्यक्ती तर तिची स्पीड जास्त असते का असे हात असे दुरून असे फोल्ड केले तर स्पीड वाढते. हे एक्सप्लेन करायपर्यंत तुम्ही विचार करून मला सांगा, ठीक आहे. मला सांगा म्हणजे तुम्ही ठरवा काय आहे, बघू तुमचं कॉमन सेन्स किंवा नॉट कॉमन लॉजिक काय कसं तुमचं. समजून घ्या एल ची किंमत आहे समजा काही पण घ्या 50, इनर्शियाची किंमत आहे, इनर्शियाची किंमत समजा 5 आणि ओमेगाची किंमत आहे, ओमेगाची किंमत आपल्याला काढायची, ठीक आहे. ओमेगाची किंमत आपल्याला काढायची, ठीक आहे. फॉर्म्युला काय आपला L इक्वल टू I ओमेगा, ठीक आहे. L ची किंमत 50 I 5 इंटू काय आहे ओमेगा. ओमेगाची किंमत किती आली 10, अँग्युलर स्पीड किती आली 10 रॅड पर सेकंड, ठीक आहे. आता मी इनर्शिया काय केला, इनर्शिया काय केला कमी केला, इनर्शिया काय केला कमी. इनर्शिया कमी करणार म्हणजे काय रे, इनर्शिया कमी करणार म्हणजे काय, हिने जे हात किंवा याने जे हात स्प्रेड केले होते ते काय करतो मी आता फोल्ड करतो म्हणजे जवळ घेतो. आता हात काय केले थोडेसे फोल्ड केले म्हणजे जवळ घेतो. मग इनर्शिया काय झाली ते कमी झालं ना, रेडियस कमी झाली. जर रेडियस कमी झाली तर इनर्शिया काय होणार आहे, जर इथे रेडियस ही कमी केली तर इनर्शिया सुद्धा काय झाला कमी झाला. म्हणून आपण एक व्हॅल्यू अशी घेऊ ज्याच्यामध्ये इनर्शिया काय करू आपण थोडासा कमी करू. जिथे इनर्शिया 5 घेतलाय तिथे इनर्शिया आपण 3 घेऊ किंवा 2 घेऊ, ठीक आहे. तेव्हा सांगा ओमेगाची किंमत काय, ठीक आहे. L इक्वल टू I ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू L डिवाइडेड बाय I, ठीक आहे. L किती इथे दोन्हीकडे मी याला अँग्युलर मोमेंटम सेमच घेतला, ठीक आहे. भेदभाव नाही, फक्त चेंज केला इनर्शियाच्या क्वांटिटी मध्ये. आपल्याला बघायचं इनर्शिया कमी जास्त केला तर अँग्युलर स्पीडवर फिरण्याच्या स्पीडवर काय फरक पडेल यांचा. ओमेगा किती I किती घेतला 2 कमी केला किती झाला रे 25, किती झाला 25 ओमेगा. म्हणजे ज्यावेळेस मी फोल्ड केले, मी नाही केले तिनच केले स्वतः, हा बरोबर नका सांगू, ठीक आहे. फोल्ड केले त्यावेळेस स्पीड वाढली लक्षात घ्या, ठीक आहे. मी ही गोष्ट लिहिणार आता, ठीक आहे. आता मी इरेज करणार, फोल्ड वाढलाय एक समजा तुम्हाला इथे फोल्ड झाला, फोल्ड झाले म्हणजे स्पीड वाढली. म्हणजे याच्यात एक समजा तुला जर इनर्शिया कसा केला रे कमी, जर इनर्शिया मी डिक्रीज केला देन ओमेगा काय झाला रे इन्क्रीज, देन ओमेगा काय झाला इन्क्रीज. ह्या बेसिक गोष्टी लक्षात ठेवून तुम्हाला, ठीक आहे. ह्या एकदम छोट्या छोट्या गोष्टी तुम्हाला काय करणे लक्षात ठेवायचे. समजा इनर्शिया कमी केला 5 चा 2 केला तर अँग्युलर स्पीड वाढली 10 ची किती झाली 25 झाली.
क्लिअर आहे इथपर्यंत हा फॉर्म्युला आपला. पण हे कधी पॉसिबल आहे, हे कधी पॉसिबल आहे ज्यावेळेस ती मुलगी किंवा तो मुलगा एका पर्टिक्युलर ऍक्सिसच्या आपण काय करेल, रोटेट. मला इथे सांगा एक्सटर्नल फोर्स कोणता इथे, एक्सटर्नल फोर्स कोणता इथे, ऑब्वियसली mg. एक्सटर्नल फोर्स कोणता इथे mg. आणि मला सांगा टॉर्क एक्सटर्नल फोर्स म्हणजे mg, टॉर्क पण कोणामुळे प्रोड्यूस होईल, mg फोर्स मध्ये. आता टॉर्क इथे किती आहे या सिस्टीम साठी, हा तो ऍक्सिस आहे, ठीक आहे, हा तो ऍक्सिस आहे. एखादा ऍक्सिस टॉर्क त्याच ऍक्सिस मधून पास होत आहे, टॉर्क त्याच ऍक्सिस मधून पास होत आहे ज्या ऍक्सिस मध्ये बॉडी काय करते, रोटेट. आणि आपल्याला माहिती अशा ठिकाणी जिथे टॉर्क आहे त्याच ऍक्सिस मधून चालला, तिथून रोटेट होऊ लागली. काय बोललो, टॉर्क त्याच ठिकाणी आहे ज्या ठिकाणी बॉडी काय करते, रोटेट. अशा ठिकाणी टॉर्क काय असतो रे, 0. अशा ठिकाणी काय असतं, टॉर्क 0, कारण तो त्याच्यामधूनच पास होतोय असं बोलतो आपण. म्हणजे टॉर्क 0 आहे, ठीक आहे, टॉर्क 0 आहे म्हणजे याचा अँग्युलर मोमेंटम काय आहे त्या पॉइंटला कॉन्स्टंट, त्या पॉइंटला त्या ऍक्सिसला काय आहे कॉन्स्टंट. आणि आपण म्हणू शकतो इनर्शिया जर कमी झाला तर ओमेगा वाढेल, इनर्शिया वाढला तर अँग्युलर स्पीड कमी होईल. म्हणून बऱ्याच वेळेस जे स्पिन करतात ना लेडीज वगैरे त्या, किंवा ते जे काय खेळाडू असतात, प्लेयर्स असतात, ते काय करतात, हात फोल्ड करतात आणि स्पीड अचानक वाढते, ठीक आहे, स्पीड अचानक वाढते. बऱ्याच वेळेस डायव्हर्स, ठीक आहे, आपला प्रॉब्लेम्स आहे डायव्हर्स, पुढे मारते ते पाण्यामध्ये, ठीक आहे. खूप बघायचं अशा ऑलिम्पिक्स लागायचं दूरदर्शनवरती लहानपणी बघायचं, दुसरं काही नसायचं ना, तुमच्यासारखं नव्हतं त्यावेळेस आमची कंडिशन वेगवेगळी. असं काही नव्हतं तुमच्या आधी काय बसायचं का तुम्ही बघायचं युट्यूब वरती, काय त्याचा एवढा नव्हता आम्हाला परिचय, ठीक आहे. डायव्हर्स उड्या मारणारे पाण्यामध्ये, ठीक आहे. बघा जास्त उडी मारणारे तेच हात जवळ घेतात आणि त्यांना मार्क्स पॉइंट्स असतात, जेवढे जास्त गोत्या रोटेशन्स करेल कधीला नाही. समजा हा तो व्यक्ती, ठीक आहे, हा व्यक्ती उडी मारली म्हणजे हा त्याला उलटे गेले, ठीक आहे, सर गिरा दिया तुम्ही आप मिक्स करो, ठीक आहे, नीचे पाणी गिर गया. जेवढे जास्त स्पिन करेल हा खाली जाईपर्यंत, ठीक आहे, त्याला मार्क्स असतात. आणि काय करतात, जेवढे लवकर हात फोल्ड करतील तेवढं त्यांचं काय वाढेल रे, रोटेशन्स वाढेल. आणि रोटेशन्स काय वाढेल तर त्यांची अँग्युलर स्पीड वाढेल. बघा त्यांची काय वाढेल, अँग्युलर स्पीड. तिथे लिहिलं आपण इनर्शिया कमी केला, इनर्शिया कमी करण्याचा रिझल्ट काय तर रेडियस कमी केली. ओके, खूप टीप मध्ये सांगितलंय, त्यामुळे मी त्यावेळेस खूप बोमा मारलेला आहे तुम्हाला की बाबा रेडियस वरती फोकस करा, आर जास्त असेल तर इनर्शिया कमी होतो रे, इनर्शिया पण काय होतो रे, वाढतो बाबा, ठीक आहे. बोलला त्या इनर्शिया वाढला तर लवकर ती गोष्ट कमी करता येते का, नाही, त्याला एक्सटर्नल फोर्स पण जास्त लागणार. क्लिअर आहे, सगळ्या गोष्टी इथपर्यंत क्लिअर आहे, क्लिअर आहे ह्या गोष्टी टेरेस करू. बघा बघा एक प्रॉब्लेम लिहा, ठीक आहे, एक प्रॉब्लेम घ्या. मी आजच्या लेक्चर मध्ये एक शेवटी वेगळा व्हिडिओ दोन प्रॉब्लेम काढले मला, ते दोन प्रॉब्लेम येणार रोटेशन्स रिव्हॉल्यूशन्स पर सेकंड बद्दल बराच त्यांना डाऊट येईल असं मला वाटतंय. म्हणून मी रिव्हॉल्यूशन्स पर सेकंड, रिव्हॉल्यूशनला स्पीड मध्ये घेत असताना आणि डिस्प्लेसमेंट मध्ये घेत असताना कसा विचार करायचा ते शिकवेल, ठीक आहे. त्यामुळे शेवटी जरा व्यवस्थित बघा, जे रेग्युलर माझी व्हिडिओ बघतात आणि स्वतः अभ्यास करतात, ठीक आहे, त्यांनी डिमोटिवेट हे काढायचं, तुमचा लॉस होऊ देणार नाही, ठीक आहे. ते प्रॉब्लेम्स व्यवस्थित शोधून काढलेले प्रॉब्लेम्स ज्याच्यातून त्या रिव्हॉल्यूशन्स कधी आलं स्पीड मध्ये त्या रिव्हॉल्यूशन दिलं तर कसं सॉल्व्ह करायचं ते मी तुम्हाला सांगेन, ठीक आहे. मग बघा क्वेश्चन असा आहे, अ बॉय घ्या, ठीक आहे, अ बॉय डायव्हर घ्या, रोटेट डायव्हर घ्या, ठीक आहे. अ बॉय म्हणजे आपण उडी मारणार आहे, ठीक आहे, स्केटिंग वाले पण असे फिरतात, ठीक आहे. अ डायव्हर with moment of inertia काय पण घ्या 10 kg मीटर स्क्वेअर. अ डायव्हर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली लिहिले जाते, अ डायव्हर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वेअर, डायव्हर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 10 kg मीटर स्क्वेअर rotates with angular speed रैंडम किती वाटतं तुम्हाला, ठीक आहे, 25 रेडियन पर सेकंड इनिशियली, ठीक आहे. डायव्हर विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया असं घेतलं आहे. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया
then moment of inertia decreases to 8 kg meter square. Then what will be the change in new angular speed? ठीक है, असा क्वेश्चन व्हॉट विल बी द चेंज इन अँग्युलर स्पीड. असा क्वेश्चन काय करणार आहे याला सॉल्व करताना इथे एक्सटर्नल फोर्स वगैरे सांगितले का, एक्सटर्नल फोर्स वगैरे सांगितले का लागला म्हणून. ठीक आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे एवढी मारली. ठीक आहे, एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन आणि mg एकमेकांना असतील पण उडी मारली तर फोर्स नाही लागणार ते mg. आता सांगितलं की फोर्स असणार बट एकमेकांना ते काय करतात कॅन्सल आउट. पुन्हा आपण म्हणतो एक्सटर्नल फोर्स कसे असतात त्या सिस्टीमचे झिरो असतात. बहुतेक पुलीच्या टॉपिकच्या वेळेस पुलीच्या प्रॉब्लेमच्या आपण ही गोष्ट खूप डीप मध्ये घेतलेली आहे. एक्सटर्नल फोर्सेस झिरो कसे होतात. ठीक आहे, कॅन्सल आउट ईच अदर, इक्वल अँड अपोजिट. कसं करणार मग इथं जर f एक्सटर्नल 0 देयरफॉर टाउ एक्सटर्नल सुद्धा काय 0. टाउ एक्सटर्नल 0 आहे याचा अर्थ काय रे, मोमेंटम काय आहे अँग्युलर कॉन्स्टंट. मोमेंटम काय अँग्युलर कॉन्स्टंट म्हणजे काय, कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. अरे भाई बोल, कंजर्वेशन ऑफ, अरे बोल राधा बोल. संगम होगा कि नहीं, होगा कि नहीं संगम, किसका, एंगुलर मोमेंटम का. कैसा होगा संगम, बोलो. इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, यही संगम था. कब होता है ये संगम, ये संगम कब होता है बोलो बच्चों, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो. ठीक है, तो बोलो इनिशियल फाइनल क्या लिखोगे, आई ओमेगा. ये रहा 1 इनिशियल के, यहाँ पे बोलो I2 फाइनल भी बोल सकते हो. क्या निकाला था, नई वाली संगम होने के बाद वाली एंगुलर स्पीड ओमेगा. ओके, तो बोलो कैसे निकालोगे. इनिशियल इनर्शिया कितना था 10 kg. ठीक है, 10 इनिशियल स्पीड जब इनर्शिया उसका 10 था तब कितनी थी 25. इनर्शिया जब स्पीड क्या हुई, डिक्रीज हुई, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ, कितना हुआ 10 से 8, और तब हमको निकाला था ये ओमेगा 2. देयरफॉर ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी, बोलो. ये गया, ये कटा, इसने मारा. ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो आएगा. ठीक है, सर आपको नहीं आता, कितना आएगा बोलो, 3.1 कुछ तो आएगा. ठीक है, 3.1 के आसपास कुछ तो इसका आंसर आएगा. ठीक है, आ गए यहाँ तक. चलो फिर क्या है इसका यूनिट क्या आएगा, रैड पर सेकंड. क्लियर है. अगला क्वेश्चन लो. ठीक है, अगला क्वेश्चन लो. क्वेश्चन क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन दो बोलो. अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियली एक बात बोलना चाहता हूं. यहाँ पे इनिशियली इनर्शिया कितना था 10 kg. ठीक है, कंपैरिजन हमने ऑलरेडी किया है, वो बता देता हूं. जब ये इनिशियल, ठीक है, इनिशियल की स्पीड क्या थी, तो 10 की 25 थी. अगर इनर्शिया क्या हुआ यहाँ पे, कम हुआ या बढ़ा, कम हुआ. इनर्शिया 10 से कितना हुआ 8 हुआ, 10 का कितना हुआ 8. इनर्शिया अगर कम हुआ तो स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. इनर्शिया अगर कम हुआ तो स्पीड क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे मतलब आंसर कितना आएगा, 30 पॉइंट कुछ तो आएगा. ठीक है, मैंने 3 पॉइंट लिखा था. ठीक है, 30 के आसपास आएगा ना, भाग दे 120 होगा. 4 3 30 का कितना आएगा 120 ना, 30 पॉइंट कुछ तो आएगा. उसके बाद मतलब जो 25 थी यहाँ पे वो यहाँ पे आके कितनी हुई है 30 पॉइंट, मतलब बड़ी. इनर्शिया कम तो एंगुलर स्पीड बढ़नी चाहिए. प्रूफ हो रहा है, हेंस प्रूव लिखता हूं ना साइंस के क्वेश्चन, साइंस के पेपर में 10वीं तक 10वीं मध्ये लिहायला पाहिजे ना तुम्हाला. हेंस प्रूव, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव. ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम यहाँ, लास्ट प्रॉब्लम लिखो भाई लोग. अ बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, a body is standing on a
प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कोई भी कहीं तो खड़ा रहेगा। तुम लोग बैठे हो, सोए हो, सर हम लोग बैठे नहीं, हम लोग सोए हुए, तुम्हारा जो बेड है उसको प्लेटफॉर्म बोलो, ठीक है। अ बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज फ्री टू रोटेट, कोई प्लेटफॉर्म है जो घूम सकता है, आराम से घूम सकता है, फ्री टू रोटेट, ओके, फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस passing through its center. A body is standing on a platform which is free to rotate about an axis passing through its center, full stop. The kinetic energy of body, the kinetic energy of boy, यहाँ पे बच्चा लिया है, the kinetic energy of boy and platform is K. Kinetic energy, ठीक है, kinetic energy of boy, इसका क्या मतलब, ऑफ बॉय अँड प्लॅटफॉर्म, जो काय त्याचा खालचा भाग आहे त्याला प्लॅटफॉर्म म्हणजे इज के, म्हणजे इनिशियल बोलले सुरुवात आहे ना, म्हणजे इनिशियल असणार, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, द कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय अँड प्लॅटफॉर्म इज के, फुल स्टॉप. इफ बॉय स्ट्रेचेस हिज हँड्स, बॉय स्ट्रेचेस his hands, पाय तर नाही ना, हातच ना, his hands and doubles inertia, find new kinetic energy, ठीक है, find new kinetic energy. इनिशियल कायनेटिक एनर्जीला के म्हणले, ठीक आहे, त्यांनी बोल कुठे लिहिले सर्वांना दिसतं, अरे बोलायची गरज नाही, ठीक आहे, प्लॅटफॉर्म फ्री टू रोटेट ॲज फिरेल. आता कायनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय आणि प्लॅटफॉर्म असं का म्हणलं, म्हणजे जसा जसा मुलगा फिरेल तसा प्लॅटफॉर्म सुद्धा फिरेल, असं त्यांचं नाही. ते राजपाळणे असतात, ठीक आहे, दत्रा वगैरे असतात ना, त्यावेळेस असं असतं त्याच्यामध्ये, आम्हाला मी नाही काय करतो, असे वेगवेगळे हे असतात, खुर्च्या असतात, त्याच्यात लोक बसतात, ठीक आहे, आणि हा तो प्लॅटफॉर्म असतो जो काय करतोय, रोटेट होता, जो काय करतो अँग्युलर स्पीडने काहीतरी असं रोटेट होत राहतो, ठीक आहे, स्पीडने काहीतरी. जर कधी हा प्लॅटफॉर्म पर खालच्या फिरतो आणि ती खुर्च्या पण फिरतात, खुर्च्या फिरल्याने तुम्ही पण फिरलात त्या टाइप मध्ये, ठीक आहे. इनिशियल जे काय आहे, इनिशियल कायनेटिक एनर्जी, त्याला इथे काय म्हणताय, के म्हणतात, ठीक आहे. बॉयज स्ट्रेचेस हिज हँड, काय केलं, हँडला काय केलं, स्ट्रेच केलं, म्हणजे थोड्या वेळानंतर म्हणजे फायनली थोड्या वेळानंतर त्याचा इनर्शिया काय झाले, डबल, इनर्शिया काय झाला, डबल. त्यांनी काय विचारलं, कायनेटिक एनर्जी. एक्सटर्नल फोर्सेस 0, ठीक आहे, एक्सटर्नल फोर्सेस जर 0 तर मोमेंटम, अँग्युलर मोमेंटम कन्झर्व, अँग्युलर मोमेंटम काय झालं इथं, कॉन्स्टंट झालं, म्हणजे काय तिथे काय झालं, कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम, ठीक आहे. काय म्हणतो आपण कॉन्स्टंट झालं. आता अँग्युलर मोमेंटम जर कधी कॉन्स्टंट आहे, पण इथं संबंध कोणाचा चाललाय, एनर्जीचा, कोणती एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, कोणती एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी, ठीक आहे. मग काय करायला लागलं त्याला, न्यू कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे कोणती कायनेटिक एनर्जी, फायनल, ठीक आहे, कोणती कायनेटिक एनर्जी, फायनल. काय फायनल कायनेटिक एनर्जी, फायनल के फायनल, ठीक आहे, के फायनल. काय फॉर्म्युला असेल रे, आता हे अँग्युलर मध्ये चाललंय, ठीक आहे, इनर्शियाचे कन्सेप्ट कशात आहे, अँग्युलर मध्ये, म्हणजे एम च्या ऐवजी हा एम v स्क्वेअर हा फॉर्म्युला, एम च्या ऐवजी काय लिहू, आय, आणि v च्या ऐवजी ओमेगा, ठीक आहे. इनर्शिया काय झाला, डबल. मला सांगा, इनर्शिया जर डबल झाला तर अँग्युलर स्पीड वरती काय फरक पडेल, अँग्युलर स्पीड वरती काय फरक पडेल, हा झाला एल इनिशियल. आता मी ऑब्वियसली जर कधी इनर्शिया डबल झाला तर स्पीड हाफ होईल, जर कधी इनर्शिया डबल झाला तर स्पीड काय होईल, हाफ होईल, एल फायनल बोलू आपण, ठीक आहे. कसं रे, नाही समजलं, एल आय ओमेगा आय इक्वल टू एल एफ इंटू ओमेगा एफ, क्लियर आहे. हा फॉर्म्युला आपला अँग्युलर मोमेंटमचा सरी काय आय ना, ठीक आहे, आय ओमेगा, एल इलेवन आय ओमेगा, ठीक आहे. बघा फायनल वाली इनर्शिया काय झाला, डबल, ठीक आहे, फायनल वाली इनर्शिया काय झाला, डबल. स्पीड तर सेमच आहे, होईल कमी जास्त. आता आपण ओमेगा आय ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा लिहू, ठीक आहे, डबलचा फरक आहे इनर्शिया, ठीक आहे, इंटू ओमेगा एफ बराबर आय इंटू ओमेगा, ठीक आहे. आय काय म्हणजे कॅन्सल, आय काय म्हणजे कॅन्सल. देयरफॉर
ट्वाइस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आय, ट्वाइस का नाही ओमेगा आय डिवाइडेड बाय 2. म्हणजे जी फायनल अँगल्स किती आली, ती इनिशियलच्या कशी आली हाफ, आणि कधी झालं ज्या इनर्शिया काय झाला डबलने इन्क्रीज झाला. म्हणजे इनडायरेक्टली इथं आय ची किंमत काय आहे डबल ट्वाइस आय, आणि ओमेगाची किंमत काय आहे फायनल वाल्या तर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2. ठीक आहे. मग कसं लिहू मी आता के फायनल इक्वल टू 1/2 इंटू इनर्शियाच्या ऐवजी ट्वाइस आय इंटू ओमेगाच्या ठिकाणी काय लिहिले ओमेगा स्क्वेअर. ठीक आहे. ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4, ओमेगा बाय 2 चा पूर्ण संख्येचा काय स्क्वेअर, ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4. हा 2 आणि हा 2 कॅन्सल. ठीक आहे. हे उरले का आता सगळं सोडवलं ना, ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4. काय राहिलं का त्याची चुकते बहुतेक ओमेगा बाय 2, इथे ओमेगा बाय 2 पुट केली मी व्हॅल्यू नाही, आन्सर काय इथे ओके नो प्रॉब्लेम. बघू काय ते के फाइंड ऑप्शन द्यायला पाहिजे. ठीक आहे. आता तुम्ही सांगावं त्याचा आन्सर काय. ठीक आहे. त्याचा आन्सर हे काय जे काय आन्सर आलं ते आन्सर आलं. ठीक आहे. व्हॅल्यू निघाला एक स्टेप तर लिहून असं हा लिहून घेतो. चला काय आलं मग आय ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4 आणि ऑप्शन्स आहे. ठीक आहे. सांगा त्या ह्याच्यामध्ये आन्सर कसे मॅच होणार. आय ओमेगा स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 4. ठीक आहे. आन्सर आहे के. जर कधी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल झाला तर मे बी कायनेटिक एनर्जी पण डबल होईल, मे बी कायनेटिक एनर्जी हाफ होईल, आणि मे बी कायनेटिक एनर्जी के बाय 4. आता ह्याच्यातलं कोणतं ऑप्शन आहे ते तुम्ही सांगा. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कसं आन्सर काढायचंय ते तुम्ही बघा. ठीक आहे. थोडंफार रिअरेंजमेंट करा. मी शब्द लिहिते rearrange the term and find out the exact answer. ठीक है. find out the exact answer which will match the options, which will match given options. ठीक है. कोरोना आपल्या भागामध्ये वाढत चाललाय. ठीक आहे. स्वतःची काळजी घ्या, बाहेर जात असाल तर सॅनिटाइज करत राहा प्रत्येक वेळेस. ठीक है. काळजी घ्या. तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे विदा. टेक केयर.